बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन तुसी वेख रहे हो GK न्यूज़। मैं चौधरी लियाकत अली मांगड़ तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। जनाब अज दा खबरनामा बड़ा गर्मा गर्म है, आवाम बड़ी गर्म है तो असी तुहानू सारें दी राय लैके देने हाँ। तो क्योंकि हालात ऐसे ने, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम तुहानू आप अपना दसेगी दुख रो के कि इन्हां नाल की कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जनाब, ठीक हो? अल्लाह दा एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक जी भाई। जनाब अपना दसो हाँ की तुसी काम शाम कर रहे हो तो की इहदे विच महंगाई दा की मसला है, की नौबत आई है तुहाडे नाल ऐसी? साडा चार भाइयों का काम है जी, बाप दादे तो लैके ठीक है। तो हुण तिकण मसलन महंगाई का वक्त है, हुण इस तरह का आ गया कि हालात ही कोई नहीं रह गए। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने वास्ते मजदूरी करके ले जान बड़ी औखी हो गई है। यकीन करके मान जाओ पिछले महीने का 30,000 रुपया बिल आया है, इस महीने का साडा 36,000 रुपया बिल आया है। आइए समझ, असी ये 4-5 बंदे मजदूरी करके इत्थों लै जाने, यकीन करके मान जाओ हुण साडे ते कर्जे चढ़ गए। हालांकि बिजली आंदी को नहीं है, बिजली भी नहीं आती है, बिजली सारा सारा दिन विच गायब है। ठीक है, तो हुण साडे ते हालात इंज होए पे ने कि कर्जे चढ़ गए। अगे असी खुशहाल आई जिस तरह का भी आई माहौल आई, खुशहाल आई, बच्चों की रोटी रोजी सार चलता ही पिया। ठीक है, 6-7 बच्चे पढ़ने पढ़ाने, उन्होंने स्कूल की फीस, मस्जिद जाते आते, अगों घर का रोटी वेखो ना 600 रुपये तो घी है। ठीक है, 200 रुपये 250 तो प्याज है, सब्ज मरच जी है वो 600 रुपये किलो है। आइए समझ, हुण असी किस तरह बच्चों का पेट पालीए? इतों मजदूरी करके यकीन करके मान जाओ साडे हाथों ते छाले ने। आइए समझ आया, असी आ छोटे छोटे बच्चे ने आ भाई होरी ने इतों मजदूरी करके लै जाइए। यकीन करके मान जाओ मन खुदा ही है जिहड़ा ये निज़ाम चलांदा है पिया। आइए समझ, बंदे दे वास दा रोक कोई नहीं है, मेहरबानी है, सोहना मालक ही भला करे। आइए समझ, ते ओहदे ते उम्मीद है। ठीक है, बंदे किसी ते उम्मीद नहीं है। असी की गौरमेंट नूं की आखीए, किसी नूं की आखीए, वोट कहंदे भी असी मजबूर हो जाने। जिहड़ा भरा साडे सामने आउणा असी ते ओहदी हैल्प करनी, आखना बा चलो सही है, यह साडे वास्ते अच्छा है, अगों साडा मुस्तकबिल बनेगा। लेकिन यकीन कर जो कोई हालात नहीं रह गए, इस जांदे वक्त विच कोई हालात नहीं रह गए। ते ये कितना अरसा हो गया तुहानू काम करदियां नू? मैं तकरीबन 30 साल हो गए काम करदे। पहलों मेरे बजुर्ग काम करते रहे ने चारपाइयां का। ठीक है, पहला अगे पावे नीरे बनाई दे सन, फिर उस तो चारपाई शुरू की है, फिर अगों उणाई वाला काम है विच। आइए समझ, लेकिन इतना करके भी ना, जितना अगों झंझट छेड़िया ना, जितना भी छेड़िया है, ये बचत कुछ नहीं आ रही है। हुण जांदे वक्त इस विच जितनी महंगाई है, बिजली का बिल तारीए, बच्चों का पेट पालीए, ताकि माल लिया भी है, की करिए सन समझ नहीं आती है। इस वास्ते असी अल्लाह ताला के इल्तजा है, बंदा तो दे को नहीं सकता जी। हाँ, ये अल्लाह सोने ही है, करम नवाजी करे जी। महंगाई इतनी के सारा टब्बर सुबह तो लैके शाम तक काम करन ते फिर जाके कोई रोज़ी नसीबां च होंदी है। उस तो बाद बच्चों दीयां फीसां ने, स्कूलों का पार्ट टाइम है, उस तो बाद कोई खाने वास्ते भी घर चीज़ खरीदनी है, पकाने वास्ते भी। मैं परसों गया मंडी अपने शहर, खुदा दी कसम, उन्हें आख्या बाबा 800 रुपये सब्ज़ मरच है, लैनियां तो लै, नहीं लैनी तो बाबा साडे अगों हट की। उत्थे मैं तो चुप करके खामोश हो गया। 400 रुपये किलो टमाटर। ठीक है, की करिए असी, किकण दी मजदूरी करिए? राती 10-11 वज जाते ने, बंदे रात नूं सौंदे ने, असी रात नूं जागने। खुदा वास्ते साडे हाल ते रहम कीता जाए ते महंगाई घट कीती जाए। मेरी इल्तजा है पूरे पाकिस्तान दे अगे कि सन किसी तरीके सन भी सकून आवे। सकून नाल ही सारी दुनिया चलती है। तो इंज करो कि साडे ते हाल ते रहम करो, जितने भी साडे मसूल हो, जितने भी बादशाह, अल्लाह तो थल्ले तुसी बादशाह हो। ठीक है, तो तुसी बराए मेहरबानी करके साडे हाल ते रहम करो। 900 रुपये की मैं पलाई लिया मैन, मेरी उम्र हो गई 55 साल। ठीक है, 900 तो मैं पलाई लिया ही, तो जी हुण 2600 रुपये तो कल मैं आंदी है। असी लैण वाले तो शर्मसार होने, मुल करन लगे हाँ कि दरवाज़ा असी हुण 12-15 हज़ार का ना दईए तो सन दाल रोटी नहीं लभदी। मैं घर के दरवाजे लाए ने, राती नेरी आई है कि दरवाज़ा भज गया, मेरी मजदूरी भी उदे टुर गई है, तो मेरी सारी मेहनत भी उदे टुर गई, पैसे भी उन्होंने को नहीं दिते। तो की असी हुण की करिए, किदे जाइए दसो? मेरा नाम मज़हर है, मैं भाई फयाज कोल काम करना चतराई का। तो अगे तकरीबन काफ़ी देर हो गई है, 23-24 साल हो गए ने। अगे 500 रुपया कमाई दा ही तो घरे का गुजारा सही होंदा ही। हुण 1500 रुपया 2000 भी कमाई दा मसां गुजारा होंदा है। 3 बच्चे ने, उन्हां दियां फीसां ते उन्हां दे निज़ाम चलाण हुण औखे हो गए ने।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਦੂਜਾ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਦੇਵੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਤੇਲ ਘੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨੇ 13,000 ਤੋਂ ਇੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 13,000 ਤੋਂ ਇੱਟ ਲਵੀਏ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣੇ ਸਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜੁਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬਾ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਸਰੀਆ ਇਹ ਤੇਲ ਸੀਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਬਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1500-2000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਦਹੇਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਲੱਕੜ ਲਿਆਓ ਉਹ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਾਈ ਸੇਰੂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਰੰਗ ਏ ਲਾਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਦੀ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 2300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 5200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸਾਂ ਆਰਡਰ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇਈ ਦੀ 10-10.5 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਸ ਜਿਤਨਾ ਮਸਲਨ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਉਤਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਏ ਸਮਝ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਹੈ, ਮਾਂਗੜ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਲੈਣ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਆਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 35,000 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਭਰਨਾ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕਿਸਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਆ ਕੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ, ਹਚਕਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਕਤੋਵਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਨਗਦ ਕੈਸ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ DPO ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ, DCO ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਨਾਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਦਾਰ ਕਮੋ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਕੱਤੋਵਾਲ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਮੂਲ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਉਹ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਬੁਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ID ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਾਈਆਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਛੱਡਣ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। DCO ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਮਲਕ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ 100% ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ DPO ਅਨਵਰ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਕੈਤ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ DPO ਅਨਵਰ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਦਾਰ ਕਮੋਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।